As today we are going to discuss about how the data center looks like. Okay, so ఇప్పటివరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? సో డెవాప్స్ సంబంధించి ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే సో డెవాప్స్ ఉంది కదా. ఎస్, సో ఈ డెవాప్స్ లో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, continuous delivery. So in the continuous integrations, so we are going to cover with the Git, Maven, and Jenkins. The continuous delivery, so we will go for the Docker and Kubernetes. The configuration management, so we are going to discuss about Ansible and Puppet. So please make sure, so Puppet we will not discuss it live class. I will provide the recording because out of 100 organization, so only 10 organizations are expecting the Puppet. Okay na? So that's why we are going to, and after the configuration management, so we will go for the continuous monitoring. The continuous monitoring we are going to cover with the Nagios tool. And along with this, we are going to cover some scripting languages. So what are the scripting languages here? So YAML, Groovy, okay. So YAML, Groovy. So these are the scripting languages. So these scripting languages, so we are going to cover. Okay, na? And along with that, mini projects. So first, today we are going to see how the data center looks like. So everybody is saying that, so along with the DevOps, you need to make sure you need to work with the on cloud technology. So what are the best cloud technology in the market? So we can say the AWS. So as of now, AWS. So next preference, so Azure and GCP. So AWS, Azure and GCP. So these two are very, very important. These are very, very important, and we have to make sure to work on any of the technology. So but in our guys, in our sessions, we are going to cover with the AWS. So ikkada AWS entante first, so this is the cloud technology. So infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Okay na? So any business service which is used as a internet as a pay as you go model, so that is called it as a cloud. So cloud providers, we are having the cloud providers are AWS, Azure and GCP. So before going to that, so what are the cloud models are? What are the models? So that is the infrastructure of a service, so platform as a service, software as a service. So one is for infrastructure of a service, so platform as a service, and software as a service. So coming to the infrastructure of a service, so what are the services? See, infrastructure. See, suppose ఈ రోజు మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి? సర్వీసెస్. కృష్ణ, like infrastructure గురించి వస్తే మనకి like సర్వర్ కానీ సిస్టమ్స్ అవైలబిలిటీ, స్టోరేజ్ అవైలబిలిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay na? See, this is called as a, so different types of the infrastructure, like storage services, compute services. Okay na? So this is called as. And what is a platform as a service? See, platform as a services are nothing but just like a containers. Platform as a services are just like a containers. Okay na? So these are very, very important. So within the platform as a services, so let us take the database. సో ఈరోజు మన డేటాబేస్ కావాలి. సో డేటాబేసెస్ కూడా మనకి క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ క్లౌడ్ డేటాబేసెస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంది? సో మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డేటాబేస్ యొక్క సో ఉంటాయి కదా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్టివిటీ, ఇది ప్యాచింగ్, సో ప్యాచింగ్, deploying, failover, patching, deploying, failover, and etc. So ఈ సినారియోస్ మొత్తం ఉన్నాయి కదా.
సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అవసరం లేదు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ టెక్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జస్ట్ we need to create a one cloud instance, that's it. And software as a services are nothing but so ready-made products. So AWS itself will provide some ready-made products to you. So based on it we can work on it. Okay, that's it. సో ఇక్కడ మనకి ఒక టిపికల్ డేటా సెంటర్ అనేది ఎలా ఉండిద్దో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. టిపికల్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏంది? సపోజ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ గా వాట్ ఈస్ ద గిట్, వాట్ ఆర్ ద వెబ్ స్టోర్స్, సో ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ టు మినిమం అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్స్. సో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది, సో హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది, సో ఇవన్నీ కూడా నీకు అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. సో అవన్నీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక డేటా సెంటర్లో సో there are two types of the network. So one is for private and another one is for the public. So within here okay. One is for public. So public network we can call it as a TMZ. TMZ stands for dematerialized zone. So DMZ stands for dematerialized zone. So for all our public network, so it's a DMZ. And second one is private network. So these private network is called a trust zone. So that is called as a private network. This private network we can call it as a one is for DMZ and another one is for TZ, trust zone. Okay, so this is very very. So first మన డేటా సెంటర్ కి మన డేటా సెంటర్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సపోజ్ మన ఈ డేటా సెంటర్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా క్లౌడ్ అయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక సపోజ్ మనకి డేటా సెంటర్ ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది వ్యాలిడేటా కాదని సో నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందమ్మా. ఈ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ సో దెర్ ఈస్ ఏ yes, so here yes, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మన డేటా సెంటర్ అనేది మనం డేటా సెంటర్ లోనే మనం ఒక రిక్వెస్ట్, దీన్ని మనం ఫైర్ వాల్స్ అంటాం. అర్థమైందా? ఫైర్ వాల్స్ అంటాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ అనేది డేటా సెంటర్ లో మనకు ఒక గేట్ కీపర్ కావాలి, అవునా? ఆ గేట్ కీపర్ ఏం చేస్తారు, ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాపర్ రిక్వెస్టా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రాపర్ రిక్వెస్ట్ అనేది చెక్ చేసేదాన్ని సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫైర్ వాల్. సో ఈ ఫైర్ వాల్స్ ఏముంటాయంటే వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద port numbers. So whether in the incoming ports or not. So here we can able to create it. So different types of firewalls. It's firewalls. Okay, na? So these are very firewalls. So ఇక్కడ ఫైర్ వాల్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనం ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా, సపోజ్ మనం ఒక డేటా సెంటర్లోకి లాగిన్ అవ్వాలా ఒక సర్వర్లోకి, లేకపోతే నాకు ఒక డేటాబేస్ లోకి మనం రిక్వెస్ట్ పంపించాలి. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి కదా, అంటే హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ అయినా ఉంటుంది, హెచ్డిపిఎస్ అయినా ఉంటుంది, అదేవిధంగా పుట్టి లాగిన్ అయ్యే రిక్వెస్ట్ లాగిన్ అయ్యే ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనం we have to configure all our ports here. So you need to configure all our ports.
need to configure all our ports. ఓకేనా? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. need to configure all our ports. సో ఒకసారి మన పోర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత సో మన రిక్వెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే సో దెర్ ఈజ్ ఏ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్స్ అని ఉంటాయమ్మా. సో ఈ వెబ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే సో దీస్ వెబ్ సర్వర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ యువర్ స్టాటిక్ పేజెస్, ఆడియో ఫైల్స్, ఇమేజెస్. సో నేను ఎలా చెప్పగలనంటే సపోజ్ మనం amazon.in ఉంది, amazon.in amazon.in అని మనం హిట్ చేస్తున్నాను. సో నేను హిట్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వకపోయినా సరే చూడండి, నేను లాగిన్ అవ్వకపోయినా సరే నాకు స్టిల్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. అవునా? సో ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ? సో దీస్ ఆర్ ద స్టాటిక్ పేజెస్. ఫర్ ఆల్ ద స్టాటిక్ పేజెస్ వీ నీడ్ టు కీప్ దెమ్ అండర్ వెబ్ సర్వర్స్. సో వెబ్ సర్వర్స్ ఇక్కడ ప్లే చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ ఎ వెబ్ సర్వర్ 1. server 2 and web server 3. server 1, web server 2 and web server 3. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఈ వెబ్ సర్వర్ లోనే మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ పేజెస్ కానీ ఆడియో ఫైల్స్ ఇవన్నీ ప్లే చేస్తాం. టు కీప్ ఆడియో ఫైల్స్. సో ఇక్కడ మనకు సంబంధించి చూడండి, ఇక్కడ అమెజాన్లో ఇక్కడ ఏమన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆడియో ఫైల్స్ ఇవన్నీ, వీడియో ఫైల్స్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఇమేజెస్, స్టాటిక్ పేజెస్. సో ఇక్కడ మనం వీ నీడ్ టు కీప్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వీ విల్ కీప్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎందుకు ఉపయోగపడేది అంటే సో మనం రిక్వెస్ట్ వస్తాయి కదా, ఆ రిక్వెస్ట్ మొత్తం ఈ మల్టిపుల్ సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా లేదనుకోండి, లోడ్ బ్యాలెన్స్ లేదనుకో ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుంది? సో ప్రతిసారి ఒకటే సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళదు. సపోజ్ ఒక రిక్వెస్ట్ 100-200 రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మన సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది. క్రాష్ అయినప్పుడు ఏమైంది? మన యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్సెస్, దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అవునా? ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా చేస్తారు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనకి 2 విధాలుగా ఉపయోగపడింది. సో ఫస్ట్, the load balancer will distribute the traffic between the web servers, and second important, if one of the web server is down, so when a web server down ayindante, no need to worry, the load balancer will not send a traffic to this particular server. A particular server ki load balancer anedi traffic పంపించకుండా ఏం చేస్తుంది? it will be distributed to the green server. ఓకే, ఏదైతే సర్వర్ బాగుంటుందో ఆ సర్వర్కి మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సో ఇదేంది? ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అంటే ఇది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అన్నారు, ఇది పబ్లిక్ నెట్వర్క్. అంటే ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో కానీ ఎప్పుడైతే మనకి యాక్చువల్గా నేను ఒక అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి, అవ్వాలంటే అకౌంట్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేయాలా లేదా? సో అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డేటాబేస్లోకి వెళ్తాం, అమెజాన్. సో అప్పుడు ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు కమ్ టు హియర్. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ the application server 1, server 2, server 3. Okay, this is the application server 1, server 1, server 2, server 3, server 1, app server 2 and app server 3. ఓకేనా? సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి?
ఇక్కడ మనకి డైనమిక్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనకి జావా అప్లికేషన్స్ కానీ డైనమిక్ అప్లికేషన్స్, టు కీప్ డైనమిక్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఏంటంటే జావా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ డెవలపర్స్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ లో ప్లే చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంది స్టాటిక్ పేజెస్. సో టు కీప్ స్టాటిక్ పేజెస్, స్టాటిక్ ఆడియో వీడియో ఫైల్స్ అంతే. సో ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఇన్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కూడా మనకు సేమ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. సో కానీ ఇక్కడ మనకి చూడండి, సో డైరెక్ట్ గా మనం ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేం. సో ఫస్ట్ మనం వెబ్ సర్వర్కి వెళ్ళి వెబ్ సర్వర్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆటోమేటికల్లీ. వెబ్ సర్వర్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆటోమేటికల్లీ టు దీస్ సర్వీసెస్. వెబ్ సర్వర్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు దీస్ సర్వీసెస్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? సో దిస్ వెబ్ సర్వర్స్ will be taking care. This web servers will be taking care and it should be distributed. Right. So ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేయాలి? So it will be distributed to multiple web servers. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ మన డేటాబేస్, ఇక్కడ డైనమిక్ కోడ్ కదా, ఈ డైనమిక్ కోడ్ ఆటోమేటిక్ గా ఉంది డేటాబేస్ లో మన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ we can do the database. సో ఈ డేటాబేస్ లో మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, సపోజ్ అది చౌదరి, మై యూజర్. సో ఆ డేటాబేస్ నుంచి అక్కడికి ఆటోమేటిక్ గా కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది. చూడమ్మా, ఇప్పుడు నాదేంది, నా సర్వర్ లోకి నా అమెజాన్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతాను కదా. సో చూడండి, నా లాగిన్ అయినప్పుడు నా అకౌంట్, ఇఫ్ యువర్ అకౌంట్ ఇస్తే మై ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉంటాయి కదా. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటాయి, మనం ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయితేనే, ఎప్పుడైతే మనం లాగిన్ అవుతామో సో అప్పుడే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. అవునా కదా? అది చూడండి, నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ మై రీసెంట్ ఆర్డర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ట్రాక్ ప్యాకేజ్, ఈ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, డేటాబేస్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ట్రాక్ ఇట్, if I want to track it, I can able to get it. So this is very very important. So this is how we can able to working in the organization level. అర్థమైందా? Clear everyone? So the flow of execution. So ఎవరైనా అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారా? Guys, please respond. కృష్ణ, సాయి, క్లియర్? మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నగా చెప్తాను. టెల్ మీ. మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా కాకుండా 5 minutes. షూర్ నేను చెప్తాను. సో యాక్చువల్గా మన అజెండా ఏంది, మనం ఒక రిక్వెస్ట్ ని ఇలా ఇచ్చేస్తాం. సపోజ్ మనం amazon.in ఇస్తున్నాం అండి. ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఎలా వెళ్తుంది, టు అండ్ ఫ్రో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్తుందో మనం అది అజెండా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు బ్రౌజర్లో డిఎన్ఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిఎన్ఎస్ ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ ఉండేది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం డేటా సెంటర్లోకి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేది. సో ఫస్ట్ ఆ డేటా సెంటర్లోకి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళగానే చూడండి, ఇక్కడ నేను మన బ్రౌజర్లో ఏం చేశాను, www.amazon www.amazon.in. సో ఈ www.amazon.in అని ఇచ్చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది, ద రిక్వెస్ట్ గో టు ద బ్రౌజర్. ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని ఆ డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డేటా సెంటర్ ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఫైర్ వాల్ కదమ్మా. ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంది, మనం ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాము, బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్. బ్రౌజర్ అంటే ఏంది, హెచ్డిపిపి పోర్టే కదా. హెచ్డిపిపి అంటే 80. అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫైర్ వాల్లో 80 ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు ద ఫైర్ వాల్, వెళ్ళిపోయి అక్కడ డేటా రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు ద ఇక్కడ ఇది లోడ్ బ్యాలెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ద లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు ద పర్టికులర్ వెబ్ సర్వర్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ మనకి మన హోమ్ పేజ్ వస్తుంది. అవునా కాదా?
మన ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం హోమ్ పేజ్ కొట్టగానే అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎస్, సో ఈ విధంగా అన్ని డీటెయిల్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి. సో ఇలా రాగానే మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ మనం ఏ కావాలంటే ఆ కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం ఇప్పుడు కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అవ్వాలా లేదా? సో లాగిన్ అవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ లాగిన్ కడతాం. లాగిన్ అంటే ఎక్కడికి వచ్చింది, రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు ద, ఇదంతా స్టాటిక్ పేజెస్ కదా, స్టాటిక్ పేజెస్ లో ఏమి ఉండదు. సో ప్రతిసారి అవే అవుట్పుట్ వస్తాయి. సో డైనమిక్ పేజెస్, యా లాగిన్ అవ్వగానే ప్రైవేట్ పేజ్ కలుగుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే లాగిన్ అవ్వాలంటే క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కదా, క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, డేటాబేస్ లో ఉంటాయి, అవునా కాదా? రైట్, అవునా? అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డేటాబేస్ అంటే ఆటోమేటిక్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కదా. సో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో మోల్డ్ అయిపోయి ఆ బేస్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయి ఆ డేటా ఓకే అది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది, అది ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి డేటాబేస్ లో డేటా ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మన ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది సర్వర్. అర్థమైందమ్మా? మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము. సో మీరు ఈ విధంగా రియల్ టైంలో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు, మీరు ఏమైనా ఆర్కిటెక్ట్ అనుకోండి, సపోజ్ మీకు ఎవరైనా మీకు ఆర్కిటెక్ట్ ఏది ఎలా ఉందనుకున్నా, అప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ గీసేసి మీరు ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పేయచ్చు రియల్ టైంలో. సో రియల్ టైంలో సేమ్ ఇదే ఉంటాయి, ఓకేనా? పబ్లిక్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. సో ఈ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తారు, డిఎంజే నెట్వర్క్, ఇట్ విల్ బి కమ్యూనికేటివ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ విల్ బి కమ్యూనికేటివ్ ఇంట్రానెట్. సో ఇదంతా కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్ టు కమ్యూనికేషన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? సో ఇది, సో రేపు మనం ఏం చేద్దామంటే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డైరెక్ట్లీ గిట్లోకి వెళ్ళిపోయి, సో అసలు రిపాజిటరీ అంటే ఏంది, సో అదేవిధంగా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏంది, అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో గైస్ మీరేమనుకోవద్దు, ఇనిషియల్ గా హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తున్నానని, యాక్చువల్గా సో